Next, good morning to students. So the next video is on density based methods. So this is the fourth method. So why we are using the density based methods? Already we know the partitioning methods and hierarchical methods. So these partitioning and hierarchical methods are designed to find the spherical shaped clusters. So they have difficulty finding clusters of arbitrary shape. So arbitrary shape means such as capital S shape and oval shapes. So to find the clusters of arbitrary shapes, we can model the clusters as dense regions in the data space. సో మెయిన్గా ఈ డెన్సిటీ బేస్డ్ క్లస్టరింగ్ మెథడ్స్ దేనికి యూస్ చేస్తారంటే మన క్లస్టర్స్ని ఎస్ షేప్లో కానీ ఓవెల్ షేప్లో కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ డెన్సిటీ బేస్డ్ క్లస్టరింగ్స్. సో ఈ డెన్సిటీ బేస్డ్ క్లస్టరింగ్ ఇంకా దేనికి యూస్ చేస్తారంటే టు హ్యాండిల్ ద నాయిస్. సో ఇన్ డెన్సిటీ బేస్డ్ మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ two algorithms. One is DB scan algorithm and another one is optics algorithm. DB scan, that means it is mainly based on the density based method. DB scan means density based spatial clustering of application with noise. So mainly this algorithm is used for spatial clustering of applications. So mainly in this algorithm we have 2 points. First, here we have to find out, first one is epsilon and another one is min points. So what is epsilon value and what are the min points value? Epsilon means that is radius of the circle. See in below diagram there are so many circles. So the radius of the neighborhood or radius of the circle is called epsilon value. And what are the min points? Minimum points means minimum number of points in the epsilon neighborhood of a పాయింట్. అంటే ఆ రేడియస్ లోపల మనకి ఎన్ని పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయో దోస్ ఆర్ మిన్ పాయింట్స్. సో ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మీదే ఈ అల్గారిథం అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో హియర్ there are some of the definitions are there. What is epsilon neighborhood? So the neighborhood within the radius of a given object. That means the radius of a given circle or given object is called epsilon neighborhood. So next one is what is a core object. Already we discussed the min points. So at least for example in the problem there are min points equal to 3. That means if a object is a core object, then must and should that object satisfies the minimum number of points, that is greater than or equal to that minimum points అయి ఉండాలి. సపోజ్ మినిమం పాయింట్స్ 3 అయి ఉన్నాయి అనుకోండి. సపోజ్ మీరు ఆ డయాగ్రామ్లో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఏదర్ పీ కానీ క్యూ కానీ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ పీకి నియరెస్ట్ నైబర్లో ఉన్న పాయింట్స్ అనేవి ఎయిదర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 అయి ఉండాలి. అప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఏమంటారంటే కోర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. So another definition is density reachable. So P, suppose there are two objects, that is P and Q. So P is directly density reachable from object Q అని ఎప్పుడు అంటారంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ P అనేది విత్ ఇన్ ద ఎప్సిలాన్ నైబర్హుడ్లో ఉండాలి అండ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా Q అనేది కోర్ ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? అంటే క్యూ అనేది ఆ మినిమం పాయింట్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అండ్ పి అనేది కూడా విత్ ఇన్ ద రేడియస్లోనే ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే పి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ డెన్సిటీ రీచబుల్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్యూ అని అంటారు. అనదర్ డెఫినేషన్ ఈజ్ డెన్సిటీ కనెక్టెడ్.
Suppose here also we have to take two objects P and Q. So P is density connected to object Q with respect to epsilon and min points. So ఈ two objects కాకుండా we have to take another object that is O. సో హియర్ వాట్ ఈస్ డి మీన్స్ సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే మీరు ఆ డయాగ్రామ్లో తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ డి కిందకు వస్తాయి. అంటే పి కానీ క్యూ కానీ ఓ కానీ ఆర్ కానీ ఎస్ కానీ. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కమింగ్ అండర్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డి. సో పి క్యూ కాకుండా ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఆబ్జెక్ట్ ఓ కానీ తీసుకుంటే దోస్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ డెన్సిటీ రీచబుల్ ఫ్రమ్ ఓ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎప్సిలాన్ అండ్ min points. So see here in below example, here M, P, O, R are core objects. సో వీటిని కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఎందుకు అన్నారంటే ఇక్కడ మినిమం పాయింట్స్ వాల్యూ 3 ఇచ్చారు. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఎం. సో ఎంకి నైబర్హుడ్గా ఉన్న పాయింట్స్ అన్నీ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓ ఎం ఉండే సర్కిల్ 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి ఎంకి. సేమ్ పీకి 1 2 3 4 ఉన్నాయి. అంటే మినిమం పాయింట్స్ కన్నా ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు, దానికి ఈక్వల్ అయినా ఉండొచ్చు. కాబట్టి వీటిని కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అన్నారు. నెక్స్ట్ సపోజ్ క్యూ కానీ తీసుకున్నారంటే క్యూకి ఓన్లీ 2 మాత్రమే ఉన్నాయి. కాబట్టి క్యూ ఈజ్ నాట్ ఏ కోర్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ డెన్సిటీ. హియర్ క్యూ ఈజ్ డెన్సిటీ రీచబుల్ ఫ్రమ్ ఎం. అంటే క్యూ అనేది డైరెక్ట్గా ఎంతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. నెక్స్ట్ ఎం ఈజ్ డైరెక్ట్లీ డెన్సిటీ రీచబుల్ ఫ్రమ్ పి అండ్ వైస్ వర్సా. నెక్స్ట్ క్యూ ఈజ్ డెన్సిటీ రీచబుల్ ఫ్రమ్ పి. సో ఎందుకంటే ఈ క్యూ అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్గా పీతో మనకు కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో క్యూ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ డెన్సిటీ రీచబుల్ ఫ్రమ్ ఎం అండ్ ఎం ఈజ్ డైరెక్ట్లీ డెన్సిటీ రీచబుల్ ఫ్రమ్ పి. హౌవెవర్ పి ఈజ్ నాట్ డెన్సిటీ రీచబుల్ ఫ్రమ్ క్యూ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పాను డెన్సిటీ రీచబుల్ అంటే కంపల్సరీ ఆ క్యూ అనేది కంపల్సరీ కోర్ ఆబ్జెక్ట్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ పి అనేది విత్ ఇన్ ఎప్సిలాన్ నైబర్హుడ్లో ఉండాలి. కానీ మీరు ఇక్కడ తీసుకున్న దాంట్లో క్యూ అనేది కోర్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు. కాబట్టి పి ఈజ్ నాట్ డెన్సిటీ రీచబుల్ ఫ్రమ్ ఓ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ DB scan method. And next algorithm is optics algorithm. సో ఈ ఆప్టిక్స్ అల్గారిథంని మెయిన్గా దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే డీబీ స్కాన్ మెథడ్. డీబీ స్కాన్ ఈజ్ సెన్సిటివ్ టు పారామీటర్ సెట్టింగ్స్. సో మెయిన్గా మనకు డీబీ స్కాన్ మెథడ్లో యూజ్ చేసిన పారామీటర్స్ ఏంటంటే ఎప్సిలాన్ పారామీటర్ ఈజ్ 1 పారామీటర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ మినిమం పాయింట్స్. సో ఈ పారామీటర్స్ని మనం సెట్ చేయాలంటే డీబీ స్కాన్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ సెన్సిటివ్. సో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో దీస్ పారామీటర్స్ ఆర్ వెరీ ట్రిక్కీ. అంటే ఈ ఎప్సిలాన్ వాల్యూని ఈ మినిమం పాయింట్స్ వాల్యూస్ని తీసుకొని మనం క్లస్టర్స్ని ఫామ్ చేస్తాం. అంటే విత్ ఇన్ ద రీజియన్లో ఉన్న పాయింట్స్ని తీసుకొని మాత్రమే మనం క్లస్టర్స్ని ఫామ్ చేయగలుగుతాం. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఇన్ సిటీ. అంటే ఒక సిటీలో ఉన్న హౌసెస్ అంటే ఏదైనా అపార్ట్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, నార్మల్ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ అవ్వచ్చు. సో హియర్ వీ వాంట్ టు గ్రూప్ దోస్ హౌసెస్. దట్ మీన్స్ 1 kilometer ఏరియా. సో ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ అంటే మనం ఇందాక చెప్పాం రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ని ఎప్సిలాన్గా తీసుకున్నారు. సో ఇక్కడ రేడియస్ని ఏంటంటే కిలోమీటర్స్లో తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ రేడియస్ని కిలోమీటర్స్లో తీసుకోవాలి. సో కాబట్టి మీరు ఆ హౌస్ హోల్డ్స్ని అంటే ఎన్ని హౌసెస్ని గ్రూప్ చేయాలంటే మీరు విత్ ఇన్ 1 kilometerలో ఉన్నవి మీరు గ్రూప్ చేయొచ్చు. ఆర్ అలాగే 10 kilometers 20 kilometersలో ఉన్న హౌసెస్ అన్ని అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ హౌసెస్ వాటన్నిటిని మీరు గ్రూప్ చేసి క్లస్టర్స్ని ఫామ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈజ్ ఎ ఈజీ మెథడ్ బట్ సమ్ సినారియోస్ ఆర్ దేర్. సో దోస్ సినారియోస్ మస్ట్ బీ డిఫికల్ట్. సో అవేంటంటే సపోజ్
టు గ్రూప్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఇన్ ఏ బ్యాంక్. సో ఒక బ్యాంక్ మనకి ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉండొచ్చు? 10,000 ఉండొచ్చు, 20,000 ఉండొచ్చు, 30,000 ఉండొచ్చు. సో ఈ కస్టమర్స్ అందరూ మనకు ఒకే ఏరియాలో ఉండరు, వాళ్ళు డిఫరెంట్ సిటీస్లో ఉండొచ్చు, స్టేట్స్లో ఉండొచ్చు. సో ఇలాగ కస్టమర్స్ అందరినీ తీసుకొని మనం గ్రూప్ చేయాలంటే ఇట్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ అనదర్ అల్గారిథం కాల్డ్ ఆప్టిక్స్ అల్గారిథం. సో ఇక్కడ కూడా ఆప్టిక్స్లో కూడా మనం 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం, ఎప్సిలాన్ వాల్యూ అండ్ మినిమం పాయింట్స్ వాల్యూ. సో కానీ ఈ ఆప్టిక్స్లో మినిమం పాయింట్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి. అంటే మినిమం పాయింట్స్ మనకు మారుతూ ఉన్నాయనుకోండి, అవి డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఉండొచ్చు. మనకు ఆ మినిమం వాటన్నిటిని గ్రూపింగ్ చేయాలంటే మనకు కష్టం అయిపోతుంది. కాబట్టి హియర్ ద మినిమం పాయింట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ and radius is automatically plotted. So here radius means we have to take epsilon value. So optics does not explicitly produce a data set clustering. So instead it outputs a cluster ordering. So optics means ordering points to identify the clustering structure. So in this optics, objects in a denser cluster are listed closer to each other in the cluster ordering. So here we have the 2 definitions. One is core distance and reachability distance. And what is a core distance? Suppose an object P is the smallest. So here in below diagram there are 2 circles are there. Within inner circle the P has the points 1, 2, 3, 4 points. అదే మీరు నెక్స్ట్ సర్కిల్ కానీ తీసుకుంటే హియర్ ఎప్సిలాన్ ఈస్ 6 mm రేడియస్. సో అక్కడ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3, 4, 5, 6. అంటే మనకు రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయినా మనకు 5 పాయింట్సే ఉన్నాయి. విత్ ఇన్ స్మాల్ రీజియన్లో కూడా మనకు 5 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో హియర్ ద కోర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ P ఈజ్ స్మాలర్ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ దట్ మేక్స్ P ఏ కోర్ ఆబ్జెక్ట్. సపోజ్ మనం మినిమం పాయింట్ వాల్యూ 3 కానీ తీసుకున్నామంటే మినిమం రేడియస్లో ఉన్నా కూడా ద P ఈజ్ ఏ కోర్ ఆబ్జెక్ట్. సపోజ్ P అనేది కోర్ ఆబ్జెక్ట్ కాలేదు అంటే ద కోర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ P ఈజ్ undefined. So another one is reachability distance. So the reachability distance to object P from Q is the minimum radius value. See here, what is the minimum radius here? 3 mm. In outer side we have 6 mm. The minimum radius value that makes P density reachable from Q. So mainly in this optics algorithm can identify the ordering points to form a cluster structure. So these 2 algorithms coming under DB-SCAT. And last method is model based clustering method. So these methods are used to fit the given data in some mathematical model. So there are 2 methods are there. One is expectation maximization and conceptual clustering. In this expectation maximization we are using the k-mean partitioning algorithm. So this method is a popular iterative refinement algorithm. So this is extension to the k-mean. సో k-mean మెథడ్లో మనం ఏం చేసాం, ర్యాండమ్గా ఒక మీన్ వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకొని సో ఏ డేటా పాయింట్స్ ఏ క్లస్టర్లోకి వస్తాయి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. కానీ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ మ్యాక్సిమైజేషన్లో బేస్డ్ ఆన్ ద వెయిట్స్ బట్టి మనం ఇక్కడ క్లస్టర్స్ని పాయింట్ చేస్తాం. సో న్యూ మీన్స్ ఆర్ కంప్యూటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద వెయిటెడ్ మెజర్స్. So there are 2 formulas. One is expectation step and another one is maximization step. Expectation step means here
అసైన్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ టు క్లస్టర్ కే విత్ ప్రాబబిలిటీ. ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీస్ని అంటే మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ని యూస్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ ఇన్ మ్యాక్సిమైజేషన్ స్టెప్ వీఆర్ యూజింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. సో దిస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ అండ్ సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ కాన్సెప్చువల్ క్లస్టరింగ్. సో ఈ కాన్సెప్చువల్ క్లస్టరింగ్లో మనకి యూస్ చేసేది క్లాసిఫికేషన్ స్కీమాస్ని యూస్ చేస్తారు. సో ఇన్ దిస్ కాన్సెప్చువల్ క్లస్టరింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ కాబ్వెబ్ మెథడ్. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇంక్రిమెంటల్ కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్ మెథడ్. సో ఈ మెథడ్లో ఏం చేస్తారంటే క్రియేట్ ఏ హైరారికల్ క్లస్టరింగ్. ఆల్రెడీ వీ నో హైరారికల్, దట్ మీన్స్ ఇన్ ట్రీ ఫార్మేట్లో మనం ఇక్కడ క్లస్టర్స్ని ఫామ్ చేస్తాము. ఈచ్ నోడ్ రెఫర్స్ టు ఏ కాన్సెప్ట్ అండ్ కంటైన్స్ ప్రాబబిలిస్టిక్ ఆఫ్ దట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్స్ తీసుకున్నారు. యానిమల్స్, సో యానిమల్స్ కిందకు మనకు ఫిషెస్, యాంఫీబియన్స్, మమ్మల్స్ ఏవైనా వస్తాయి. మమ్మల్స్ ఆర్ బర్డ్స్. అగైన్ ద మమ్మల్స్ ఆర్ బర్డ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్, దట్ ఈస్ మమ్మల్ బర్డ్. So this is the classification tree. So thank you very much. So up to now the clustering methods will be completed. Thank you.